எடுத்துக்கோ. I now request Prem Kumar sir to felicitate Ram sir. And my dear HODs, staff teaching and not teaching, and my dear sweet pink students. I'm so happy. I don't know, so many things are surrounded in my mind. First thing is I love pink color. I'm very happy wearing a pink color saree today. And second one is my friend Vijay here, because today it's happening just because of her. I can see my mom in her, not in age, but with her love. So really touchy moment, because I just started inviting her for a Women's Day event in our college, and I said we have a lot of vision, like we wanted to take it forward in a longer run. And just see, she has went on her own, போயிட்டு சென்னை டைம்ஸ்ல சென்னை டர்ன்ஸ் பிங்க்ல பேசிட்டு சடனா கால் பண்ணாங்க. வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. Really such a wonderful sweet person. He responded so well. I think that's because of the educational background what we have, we get that respect, right? So even we think media people are great and we cannot approach them, but for them even education, for them they look us also in a higher way. So all students know the value of education. So that's why you also got a selfie with him today. So it was a fantastic moment of SMK Formula today to have this awareness program. One more thing which adds happiness for me is the person who gives you life, that is the one who gives you placement. Mr. Ram is here. So on the dais I'm seeing him for the first time, because always he will be behind the screens and he will do wonders, and this is the first time I'm seeing him on the dais, and I feel very happy for you all. And Chennai Turns Pink organizes the sweet little girl. I can't pronounce her name. Honey? Raunar. Wonderful coordination. They were so sweet, and we felt them like our own people only. I don't feel them different actually. Within few short moments only we became very close. And one more thing is breast cancer, or the cancer related topic, how it makes me happy is என்னோட research work is cancer detection and actually how to eradicate cancer, or how to medicate automatic drug delivery system na enoda research work. And you all know that I have been to China recently as the only person from India as a speaker, mainly for this drug delivery systems for automatic cancer detection. So I have done my research work on ovarian cancer and prostate cancer, because these two are என்னன்னா வந்து ஒரு மென் அண்ட் ஃபீமேல் பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல வர கேன்சர்னால நிறைய பேர் வந்து அவங்க சிம்டம்ஸே வந்தா கூட வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த கேன்சரோட மெயின் ப்ராப்ளமே என்னன்னா, சில்ட்ரன் வந்து இப்போ இவங்க சொல்றாங்க யங்கர் ஜெனரேஷன் அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. பட் பியாண்ட் தட் ஐ திங்க் தட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ லவ் யுவர் மதர் அண்ட் ஃபாதர். ஸோ உங்க அம்மா அப்பா கூட வந்து நீங்க செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா? எல்லாரோட ஏஜுமே அரௌண்ட் 40க்கு மேல தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஆஸ் அ செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனா வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க அம்மாக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிருக்காங்களா, அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னும் பார்க்கணும். அண்ட் மோர் ஓவர் எதுக்கு வந்து ஏன் இந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் வருது, இல்லை கேன்சரே ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் ஆஃப் த ஃபீமேல் அது வந்து ரொம்ப அர்லியா ஆனா கூட வந்து இந்த மாதிரி கேன்சர் வரும் அப்படின்றாங்க. What I heard is the breast cancer not only comes for females, it is also coming for men. How many of you are aware of it? Men do get breast cancers, right? Please go and search, talk to your doctors and find out. The majority reason will be 15% of the reason may be hereditary, but remaining reason may be due to smoking and due to your health habits.
கேன்சரஸ் ஃபுட்ஸ்னே தனியா இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்ல இல்ல வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் மெசேஜஸ்லாம் வரும். இந்த ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, இதெல்லாம் சாப்பிட்டா வந்து உங்களுக்கு கேன்சர் வரும். நிறைய வந்து கருக வச்சு இது பண்ணுவாங்க. இப்ப ரோஸ்ட் பண்ணி பிரெட் டோஸ்டோ இல்லைன்னா சப்பாத்தி எல்லாம் இது பண்ணும்போது if it is becoming totally black they say it is cancerous. So lot of things have to be kept in mind. எதுவுமே வந்து இப்போ பாப்கார்ன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மைக்ரோவேவ் இதுல வந்து பண்ணி சாப்பிட்டாங்கன்னா கேன்சர் வரும்ன்றாங்க. So the research workல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இன்னும் another 10 years, not more than 10 years, you will be seeing nano chip being embedded in your body. ஒரு நானோ வயரோட திக்னஸ் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா 1/100th of your hair thickness. அவ்வளோ சின்ன நானோ வயர் யூஸ் பண்ணி we will make a nano chip which can be embedded in your body and it will detect your cancerous cells and also it will deliver the drug. So it's a closed loop system. அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ ஒரு கேன்சர் வராங்க, செகண்ட் ஸ்டேஜ்லயோ தேர்ட் ஸ்டேஜ்லயோ போய் டாக்டர்கிட்ட பாக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து மருந்து சாப்பிட்ட அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, கீமோதெரபி, there will be lot of procedures. ஆக்சுவலா கேன்சர் வந்ததை விட இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நம்ம பிசிக்கலாவே கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகும், ஹேர் எல்லாம் ஃபால் ஆகும், சில பேருக்கு வந்து கையெல்லாம் பயங்கரமா ப்ளோட் ஆகும், the amount of medicines they take. So இந்த அப்நார்மாலிட்டிஸ் பார்க்கும்போது என்ன பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்க்கும்போது கேட்பாங்க, ஐயோ என்னாச்சுன்னு கேட்பாங்க. இந்த கேள்விகளுக்கு பயந்து தான் வந்து கேன்சர்னா பயப்படுறாங்களே தவிர இட்ஸ் கியூரபிள் ப்ரொவைடட் யூ கோ இன் ரைட் ஸ்டேஜ். என்னோட ரிசர்ச்ல why we have gone for the targeted drug delivery னா, இந்த கீமோதெரபி ஜென்ரலா அவங்க வந்து கொடுக்குற ரேஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா இந்த கெட்ட செல்ஸை வந்து கில் பண்றதை விட நல்ல செல்ஸையும் வந்து சுத்தி இருக்கிற செல்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகும். So இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் I am into a research of targeted drug delivery. Targeted drug delivery னா ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல மட்டும் அந்த ட்ரக்கை செலுத்துறது. So மத்த இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகாம பாத்துக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது. But it needs lot of research work. Whatever I have designed, it's a closed loop system. It is not available anywhere because it involves lot of engineering and medicine. It's an இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து somebody will do the research. So main இது வந்து this need not be limited to cancer. This can go for any other disease. Any disease can be detected. So நம்ம வந்து ஒரு கேன்சர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து செக் பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா எவ்வளவு பேர் போறாங்க, இந்த ரீசெக் வந்து 2 தடவை போவாங்க, ஒரு பயத்துல போவாங்க. 3வது தடவை போது என்ன வந்தா பாத்துக்கலாம், திருப்பி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. மெயின் என்னன்னா நம்ம கிட்ட கிளம்பணுமே, காலம்பரை கிளம்பி போகணுமே, ஆட்டோ எடுத்துட்டு போகணுமே, அங்க போய் கியூல நிக்கணுமே, வெயிட் பண்ணணுமே, திஸ் சார்ட் ஆஃப் சிம்பிள் சில்லி ரீசன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஹெல்த் வந்து கேன்சரஸ் stage will go from stage to stage. My mother-in-law, my research started with my mother-in-law. She had breast cancer. We removed. She had again a throat cancer, then tongue cancer, because it will spread. If you don't take care, it will spread. So இதுக்கு தான் வந்து அடிக்கடி போக முடியாதவங்களுக்கு இந்த நானோ சிப் வந்து பாடியில எம்பெட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த சிப்ல இருக்கிற சென்சரே வந்து கேன்சரஸ் செல்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Based on the cancerous cells, the electric current, whatever the strength of the current will decide whether you have a severe level or in the normal level. And the severe level வரும்போது என்ன ஆகும்னா the drug delivery systems will get activated. அப்ப அதுக்கு தேவையான drug dosage வந்து உடம்புக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். So அது போனதுக்கு அப்புறமா இந்த சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் continuously because it is an automated drug delivery system. அப்ப என்ன ஆகும், even after 3 years or 4 years, if your cancerous cells develop, automatically நீங்க போய் அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணலனாலும் your drug delivery system will suppress the cancerous cells. This is what is the research I am into. So இது வந்து எவ்வளவு கொடிய நோய்னா அது வந்து precaution எடுத்தோம்னா எதுவுமே இது இல்ல. You have to be கொஞ்சம் செல்ஃப் கேர் எடுக்கணும், கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கணும், செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம மேலேயே கொஞ்சம் வந்து நம்ம we should take care because ladies happiness I would have got because I am already into it where I need to do something for the society and this day has made me so happy. Actually 2 days back Vijay வந்து கால் பண்ணாங்க, ஒரு 10 மணி இருக்கும், நான் I was making chapati. I said கால் பண்ணப்போ விஜய் உங்களுக்கு 100 years அப்படின்னு சொன்னேன். போரும்பா எனக்கு கண்ணெல்லாம் குருடாயி கையெல்லாம் ஆடி போனதுக்கு அப்புறம் நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா அப்ப நான் பதில் சொல்லல அவங்களுக்கு. ஆக்சுவலா நான் வந்து சமயம் வரும்போது சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆக்சுவலா வந்து சொல்ல என்னோட நியூ இயர் போது கேட்டாங்க வாட் இஸ் யுவர் இது ஒரு விஷன் என்ன உங்களுக்கு நியூ இயர்ல வந்து என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன். எல்லாரும் கேட்பாங்கல்ல என்ன வந்து பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப வந்து நான் சொன்னேன் நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து ஒரு கேலண்டருக்குள்ள எப்படிங்க அடக்க முடியும், காலம் தானே அடக்கணும் அது அப்படின்னு. ஆனா காலனையும் மீறி நம்மளால வாழ முடியும் எப்படின்னா நம்ம வந்து உயிரோட இருக்கணுங்கிறது இல்லை, மத்தவங்க மனசுல கூட நம்ம வாழலாம். சோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவலான வாழ்க்கை.
என்னோட பாலிசி. And that is what I was telling Vijay, like the way you're helping, you're going to remain in so many people's mind. So you have 100 years more than that. I mean, so that is the actual reason why I told her to see all. Thank you. நான் நாளைக்கு தான் பேசலான் இருந்தேன். ஆனால் நாளைக்கு உங்கள்கிட்ட நிறைய பேசணும். அதனால இன்னைக்கு ரொம்ப சுருக்கமாக பேசிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் உஷா. ஏன்னா எல்லாருடைய மனசில் வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கை அப்படின்றத வந்து எனக்கு சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஒருவருக்கும் ஒரு 2 பேர் மனசில் வாழ்ந்தீங்கன்னா கூட வந்து எவ்வளோ பேர் மனசில் எவ்வளோ பேர் வாழ போகிறோம், யுகங்களை தாண்டி நம்ம வாழ முடியும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்ட உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட பிரேமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு ஆனந்த் ஒரு 2 நாள் டைத்துக்குள்ளே சொன்ன உடனே பண்ணிடுவோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணது. இன்னொன்று வந்து எனக்கு தவறு. ஆனால் அவங்க வந்து நான் பார்க்கல, இங்கே தான் பார்க்குறேன். பட் நான் இல்லாமலே அவங்க நிறைய வேலைகள் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இது ஒரு இளைஞர்களோட மனதிற்குள்ளும் போய் செலுத்த வேண்டிய ஒரு வேலையாக இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுடைய சமூகமும் நம்மளோட இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்கணும், ஓடணும், படிக்கணும், அந்தஸ்தை உயர்த்திக்கணும் அப்படிங்கிற கோலை நோக்கியே நீங்கள் எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஓடும்போது ஒரு நிமிஷம் உங்கள் உடம்ப பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா வந்து உடம்பை பற்றிய கவனம்ங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமா இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் ஓப்பனாகவே எனக்கு கேள்வி கேட்பேன். ஏன்னா ஆண்கள் வந்து கூட வந்து கூச்சம் இல்லாமல் வந்து தங்கள் உடம்பை பார்த்துப்பாங்க குளிக்கும் போது எல்லாமே. ஆனால் பெண்கள் எத்தனை பேர் வந்து தங்கள் உடம்பை வந்து சோதித்து பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியல. அதில் கூச்சம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இந்த பிரஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு செஷன் வந்து சொல்லி தருவாங்க. ஹவு டு செக் யுவர் செல்ஃப் அட் யுவர் பாத்ரூம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கணும். முதல்ல கற்றுக்கிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வராமல் தடுத்துடலாம். அது மட்டும்தான் நான் இன்னைக்கு சொல்கிற ஒரு மெசேஜாக சொல்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நாளைக்கு பேசுவோம். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையும் சந்திச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் என்னோட பிரின்சிபல், என்னோட டைரக்டர் விஜயபத்மனா, ரோனக் இருக்காங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ரைட் காஸ்க்கு எனக்கு கூப்பிட்டு அண்ட் இங்கே எல்லாரையும் பார்க்குற ஒரு சந்தர்ப்பம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நான் என்ன கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினச்சேன், அது எல்லாமே பிரின்சிபல் பேசிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நான் ரொம்பலாம் பேசுகிறேன். ஹெல்த் இஸ் வெல்த். அதாவது அட்வைஸ் பண்ணி நம்ம யாராவது அட்வைஸ் பண்ணால் நமக்கு பிடிக்காது. நம்மளாக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் தான் நம்ம பண்ணிக்கணும். ஸோ அதனால் நீங்களாக ரியலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. தம் அடிக்கிறவங்க தம்மியை கம்மி பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி விட்டுருங்க. பிகாஸ் நான் சின்ன வயசுல தம் அடிச்சதில்ல. ஒரே ஒரு வாட்டி தம் அடிச்சிருக்கேன். 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது அடித்தேன். அதை உடனே வந்து அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி எங்கள் அம்மா இப்படி அடித்தாங்க. அன்னைக்கு விட்டவன் இப்போ சினிமாவில் படிக்கணும்னா கூட எதுக்கு சார் வேணாமே அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு தம் வேண்டாம். அது வந்து உங்களுக்கு பர்சனாலிட்டி வைஸும் ரொம்ப நீங்கள் சிரிக்கமாக அழகான பொண்ணு, அதுக்கு நீங்கள் வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பர்சனாலிட்டியை பார்த்தீங்கனால தம்மை விட்டுருவீங்க. ஸோ அதனால் வந்து ப்ராசஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங். வேண்டாம், அது நீங்களாம் ரியலைஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் தம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்கன்னு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது. அதனால நான் சொல்கிறேன்.